स्टूडेंट्स रजे टुडे डेट इज़ 21 नवंबर अकाउंट्स का रजे ਆਪਾਂ नैक्सट चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ वो चैप्टर हैगा जी डैप्रीशिएशन का मतलब होंगे रजे घिसावट। ठीक है जी, अज आप थ्योरी पढ़ांगे थोड़ी जी डैप्रीशिएशन बारे। डैप्रीशिएशन की होंदा है, ठीक है, की उहदे फीचर्स ने, ठीक है, किस किस कारणों करके डैप्रीशिएशन जिहड़ा हुंदा। नैक्सट पहला आप मीनिंग एंड डेफिनेशन करांगे। डैप्रीशिएशन रजे लेटिन दे वर्ड, लेटिन का एक वर्ड है, ठीक है, डिप्रेटम, वेयर डी का मतलब होंदा डिक्लाइन, प्रेटम का मतलब होंदा प्राइस। ठीक है, प्राइस का डिक्लाइन मतलब घटना, कि जदों कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होंदी है, ठीक है, यानी कि वैल्यू घटती है, ठीक है, उन्होंने आपां की नाम दिंदे हैं डैप्रीशिएशन का। ठीक है, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, यानी कि डैप्रीशिएशन डेफिनेशन की गल करते हैं। डैप्रीशिएशन इज़ द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज़ और टू लेप्स ऑफ द टाइम। भी टाइम का गैप पैन करके जानू आप एसेट्स नू यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के नाल जदों उहदी वैल्यू जिहड़ी आ वो डिक्रीज़ होण लग जाती है, तो उस वैल्यू नू की बोलते हैं डैप्रीशिएशन। मैं तुहानूं एक सिंपल जी एग्जाम्पल दिंदी हाँ। मान लो तुसीं कोई भी स्कूटी लैंदे हो, ठीक है, जो स्कूटी तुसीं 65,000 की लई है, ठीक है, आफ्टर 1 या 2 ईयर तुसीं उहनूं सेल करोगे तो उस 65,000 की सेल नहीं होगी, उसकी घट वैल्यू च मान लो वो 50,000 की सेल हो रही है, तो जो 15,000 है वो की हो चुकी है, वो डैप्रीशिएशन आपां काउंट करांगे। ठीक है राजे, ये बेसिकली जेडे एसेट्स फिक्सड एसेट्स होंदे ने उन्हां ते ही डैप्रीशिएशन जिहड़ी आ वो लगदी है। नैक्सट हैगा जी कॉजेज ऑफ डैप्रीशिएशन। डैप्रीशिएशन के कारण की ने, 2 कारण ने, फिजिकल एंड फंक्शनल। फिजिकल कॉजेज की हो सकता है, फस्ट रीजन आंदा है फिजिकल दे विच वीयर एंड टीयर। वीयर एंड टीयर रजे ये भी मतलब जिवें हुण तुसीं एक एसेट ले आंदा, ठीक है, उन्होंने बार बार यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने दे नाल ऑबवियस जी गल है कि उहदी जिहड़ी वैल्यू डिक्रीज़ होएगी। जिवें हुण मान लो कोई बिजनेस है, उहदे विच आपां एक मशीन लिआंदी है, ठीक है, उस मशीन नूं आपां डबल शिफ्ट दे विच यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक दिन दे विच आपां 2-2 शिफ्टां लगा के उस मशीन तो काम लै रहे हैं। ऑबवियस जी गल हुण मशीन की घिसावट तो होगी वो वाली घिसावट वीयर एंड टीयर करके हो रही है। ठीक है ना जी। दूसरा आ गया जी डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब की होंदा है कि जदों उहदी यूटिलिटी, उहदी यूज़ होने वाली वैल्यू डिस्ट्रक्शन दे विच आएगा कि हुण जदों कोई भी एसेट है तुसीं उहनूं बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यूज़ कर मतलब यूज़ करने नाल उहदी जिहड़ी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो घट रही है। ठीक है, हुण कई बारी की हुंदा जां घट भी रही है, उहदा कोई भी कारण हो सकता। हुण कई बारी की हुंदा बिजनेस दे विच आपां काम कर रहे सी, उत्थे अग लग गई, अग लगन करके तुहाडा एसेट्स जिहड़ा थोड़ा जिहा खराब हो गया, हड़ आ गया, कोई मतलब कोई इहो जी मिस हैपनिंग हो गई जिहदे करके हुण उहदी काम प्रोडक्शन की जिहड़ी कैपेसिटी है पहले नालों डिक्रीज़ हो चुकी है, उहनूं डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक तो वो हो गया रीजन। दैन आंदा डिके। डिके दे विच की आएगा कि जदों कोई भी एसेट है, ठीक है, ਉਹ अपनी यूटिलिटी जिहड़ी आ उहनूं अपनी रिड्यूस कर रहा विद द इफैक्ट ऑफ नेचर। कुदरती कारणों करके जेकर उहदी यूटिलिटी की जिहड़ी कैपेसिटी आ वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हुण कुदरती कारण कुछ भी हो सकता है, रेन भी हो सकती है, मॉइस्चर भी हो सकता है, जिवें सैलाब वगैरह कई बारी किसी एसेट्स नूं हो जाती है, मतलब चढ़ जाए तो वो काम नहीं करता प्रॉपरली, जंगाल लग गया, कुछ भी वैदर चेंज हो गया, ये करके जेकर तुहाडा एसेट जिहड़ा प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो वो आएगा डिके। नैक्सट आता जी फंक्शनल कॉजेज। फंक्शनल कॉजेज के विच आंदा पहला ऑब्सोलेंसिस। ऑब्सोलेंसिस के विच की आएगा कि एक एग्जाम्पल अपने कोल कि एक पुरानी मशीन है, ठीक है, वो हजे भी काम कर रही है, ठीक है, पर आपां की कीता उहदी जगह ते एक नवी मशीन ऑलरेडी लेके आ गए। हुण आपां नवी मशीन तां लिआंदी सी कि ताकि अपना काम एफिशिएंट बहुत वधिया हुंदा रहे तो साडे समय की बचत हुंदी रहे। हुण वो जिहड़ी मशीन है वो आपां क्यों लिआंदी है, क्योंकि आपां अपनी न्यू टैक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी सी जां आपां अपनी प्रोडक्शन नूं होर ज़्यादा वधाउणा सीगा। तो वो वाली हुण जिहड़ी पुरानी मशीन है उहनूं आपां थोड़ी वैल्यू घट जाएगी तो उहनूं आपां ऑब्सोलेंसिस का नाम देवांगे। नैक्सट आ गया इनएडेकुएसी। इनएडेकुएसीज का मतलब होंदा भी जदों कोई मशीन चलदी जल्दी खराब हो जाती, टुट जाती है, जां वो इन्नी ज़्यादा हुण वर्केबल नहीं रहिंदी हैगी, ठीक है, उदों डैप्रीशिएशन हो जाता है। नैक्सट आ गया इफ्लेक्शन ऑफ टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा कई बारी पै जांदा गा, ठीक है, ड्यू टू इन्ना ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है, कई बारी कोई भी एसेट है उसकी एक्सपायरी डेट जी मच्योर हो जाती है तो उदों आपां नूं जिहड़ी आ वो एसेट्स जिहड़ा रिप्लेस करना पै जांदा, डैप्रीशिएशन होना शुरू हो जाता। डिप्लेशन तुसीं उपर भी पढ़े ही आ, वैसे इत्थे दस दिंदी। डिप्लेशन का मतलब की हुंदा कि
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਖਰਚਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, 2 ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਓਨਲੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਐਸੈਟ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਸੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਦ ਟੈਕਸਸ, ਫਰੇਟ, ਕਾਸਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਫਰੇਟ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਔਕਟਰੋਈ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੈਸ਼ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਬਸੋਲੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਐਸੈਟਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।